maximum what oh, record. Let's yesterday আমরা দেখেছিলাম those FM algorithm, right? So we'll see that. So what we have done, let's say today we'll use as a different example. Maybe because we are not using this the slides, right? We can consider like a very similar. Let's say 1, 2, 3, 4, 5. Right? We can consider this is a 5 different nodes, and we can just randomly connect. Okay, so there was a what was that? Those hypergraph, right? If we don't have a hypergraph, also we can do that. Let's see without hypergraph, right? Let's say here we have this connection, we have this one, we have this, right? Let's say if we make it like this one, right? And remember we are doing FM algorithm. And yesterday we have seen this how we do that with a hypergraph. But today we'd like to see without hypergraph. Let's say this is our partition line, right? We consider that this is a partition line, and now we see how many cut here. The cut is 1, 2, 3, 4, right? Is a 4 cut. And yes, now we calculate those the gain for this one. Let's say for del Z1, right? For cell number 1 will be how much? This is a cut minus uncut, right? Cut minus uncut. So this one is a cut, 1, 2 cut, 3 cut minus 1. So will be 3 minus 1 is equal to 2. And del Z2, del Z3, del Z4, del Z5, right? আমরা সবগুলি একবার লিখে রাখলাম। তো দেখো 2 কত হয়? 2 is 1 minus 1, sir. 1 minus 1. Oh. 1 minus 1 equal to 0. And 3 কত দেখো? 1 minus 1 equal to 0. 4 এ কত? 1 minus 2. 1 minus 2, good. 1 minus 1 equal to minus 1. And 5 a? 2 minus 1, sir. 2 minus 1. 2 minus 1 is equal to 1. Yes, sir. So now you can look at that the maximum gain is number 1. Yes, right? Sir. So 2, and then immediately after that will be number 5. 1 is maximum, and then 5, then 2, 3, they both are same, and then this one is the lowest gain. Yes, sir. Now what we need to do, the highest, the number 1 is the highest gain, so we want to move this from one side to the other side. Now we can consider this as the side name is, let's say this is the A side and or B side, or this is A partition and B partition, and now in this case, right, what we need to do then, because in this algorithm we would like to move only one of those, right? Only one, right? So only one block. So if you move this one block from A partition to B partition, then there will be remaining only 3. Right? There will be only one block will be remaining there. So in this case, we have to consider the area. Right? So yes, area needs to be considered, but in here we have not put in the area yet. So now we have to put area. Let's say we can put the area. Let's say the block 1 is the area is let's say আমরা একটা ছোট নাম্বার দিই কারণ আমাদের অ্যাড করতে হবে। Let's say this is area is 3, and this one 2, this one 5, and this one let's say 7, and let's say this one
say 5, and this one, let's say 1. Right? These are the area, right? আমরা যে এগুলি এখন যে বলেছি এগুলি দিস আর এরিয়া, যে 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 ব্লু কালার দিয়ে লিখেছি। এখন আমরা যদি এইটাকে ওই সাইডে নিয়ে যাই, ও তার আগে আমাদেরকে দেখো টোটাল এরিয়া, রাইট? সাম অফ area is equal to how much? Sum of area is equal to 3 plus 2, 3 plus 2 plus 5 plus 7 plus 1. So is how much is that? 18 sir. 18. So this is total area is 18. So and in this case, right, let's say in here, if we move this one to other side, in this side will be remaining only 3, and the area will be 5, and in this side area will be 3 plus 13 sir. 13. So in this side will be 13, and in this side will be 5, and other side will be 13. Is it stable or it is allowed? এটা জানার জন্য আমাদেরকে এই অ্যালগরিদমে একটা আছে এরিয়া ফ্যাক্টর। এরিয়া ফ্যাক্টর নামে একটা টার্ম আছে, এরিয়া ফ্যাক্টর। তার মানে তুমি এই সাইডে ম্যাক্সিমাম কতটা এরিয়া নিতে পারো তুমি। এটা এরিয়া ফ্যাক্টর বলতে বোঝায় যে এই টোটাল এরিয়া, মানে 18 এর টোটাল এরিয়া ইজ 18, 18 এর হাউ মাচ পার্সেন্টেজ ক্যান বি অ্যালাউড ইন দিস সাইড অ্যান্ড দ্য আদার সাইড। লেটস আমরা যদি এ সাইডের কথা থিঙ্ক করি, লেটস আমরা যদি বলি যে এরিয়া ফ্যাক্টর ফর এ সাইড ইজ 0.4, রাইট? তাহলে এরিয়া যদি আমরা এই সাইডে বলি যে 0.4 এ সাইডে, বি সাইডে বলার কোনো দরকার নাই, কারণ আমরা যে কোনো একটা সাইড ধরলেই হবে। অথবা বি সাইডেও বলা থাকতে পারে যে বি সাইডে এরিয়া মনে করো 0.5 এরকম বলতে পারে। It is not necessary that it should be the sum of these two factor will be 1, right? There is no need for that. এরকম কোনো রুল নাই যে তোমাকে দুই সাইডে যোগ করে এক হতে হবে। But now we considering আমরা দুইটা ধরবো না একসাথে দুইটা ধরলে আমাদের প্রবলেম হবে, কমপ্লিকেটেড হয়ে পরে করব। আগে আমরা ধরি যে এ সাইডের এরিয়া ফ্যাক্টর ইজ, এরিয়া ফ্যাক্টর আমরা এই সাইডে বললাম যে 0.4। এরিয়া ফ্যাক্টর যদি 0.4 হয়, তাহলে আমাদেরকে এটা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে। সেই কন্ডিশন হলো ইফ নাও ফ্রম দিস টেবিল we are supposed to move this one is supposed to move to the right side, মানে বি পার্টিশনে, কিন্তু আমাদের এরিয়া ফ্যাক্টর আছে 0.5। তাহলে এখন এইটাকে একটা ফর্মুলা আছে, সেটা হলো আচ্ছা আমরা এখানে আমাদের জায়গা নেই যেহেতু আমরা এটা লিখে রাখি যে আমরা 1 আর 2 কত দেখলাম জানি, ডেল জি 5 এ কত দেখলাম 1 স্যার। আমাদের এই দুটার ভিতরে আমাদের দেখতে হবে। তাহলে দেখো আমরা এখন 1 এর এই এরিয়া ফ্যাক্টরটা কিভাবে কনসিডার করতে হবে। আমরা চাই 1টা মুভ করতে, 1 যদি মুভ করি তাহলে এরিয়াটা কি হবে তার উপর বেস করে আমরা এটা নিতে পারবো কিনা। যদি না পারি দেন উইল গো টু দ্য 5। সো দ্যাট ফর্মুলা ইজ হবে কি হবে যে এরিয়া ফ্যাক্টর, যেটা এরিয়া ফ্যাক্টর মাল্টিপ্লাইড বাই এই যে টোটাল এরিয়া। টোটাল এরিয়া আমাদের কত ছিল 18, টোটাল এরিয়া 18, এর সাথে মাইনাস হবে যে ব্লকটা আমরা চেঞ্জ করব। আমরা ব্লকটা we want to change this, we want to move this block to জি স্যার। তাহলে ব্লক এরিয়া অফ ব্লক 1, রাইট? জি স্যার। মানে এটা this one এইটার থেকে বটম, রাইট, is তাহলে আমাদের the final area of A, আমাদের এই যে এ পাশের in this partition এরিয়ার যে কি বলে এরিয়া হবে area of A, right? But A partition will be greater than this one and less than এই area factor আবার area factor into 18 plus area of block 1। বুঝছো এটা? আমি এখন ম্যাথমেটিক্যালি করি তাহলে বুঝতে পারবে বেটার, রাইট? দিস ইজ এ ফর্মুলা। তাহলে আমাদের এরিয়া ফ্যাক্টর কত এই সাইডে? এই সাইডের এরিয়া হলো 0.4 গুণ 18
মাইনাস 1 এর এরিয়া কত? এরিয়া 1 এর এরিয়া হলো 3। এইটার থেকে বড় হতে হবে আমাদের এই এরিয়ার, রাইট? এরিয়া অফ দ্য এ পার্টিশনের এরিয়া, আমরা শুধু এ লিখি, রাইট? এ লিখলেই হবে। আমাদের যাই এ। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার বাম পাশেরটা কি স্যার এরিয়া এ ধরেছেন, আর ডান পাশেরটা কি এরিয়া বি ধরেছেন? হ্যাঁ, এই পার্টিশন আমরা পার্টিশন বললাম না, যে রেড লাইনের বাঁ পাশটা আমরা বলেছি এ আর ডান পাশটা হলো বি। স্যার বাম পাশ যদি এরিয়া এ হয় তাহলে এটা কি 5/b লিখছেন? 5/b কোনটা? এটা না না, 5/13, এটা বি না, এটা এই সাইডে। এই আমরা দেখো, এই সাইডের থেকে আমি বলছি যে 1টা ও পাশে নিয়ে যাব না? জি স্যার। নিয়ে জি গেলে স্যার। এই সাইডের এরিয়া কত হবে তখন? স্যার জাস্ট 5 হয় না এই হ্যাঁ, সাইডের এরিয়াটা? শুধু 3 থাকবে। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা কি অ্যালাউয়েবল কিনা এটা দরকার নাই তোমার, এটা মুখস্থ মনে রাখার। এখানে লেখা আছে। আমরা এখন তো এটা ও পাশে নিচ্ছি, নিলে সেটা হবে কিনা সেটা আমরা এই ফর্মুলাটা, একটু ওয়েট করো, এটা ক্যালকুলেশন করে নিই আগে। 0.4 × 18 - 3, এই 3টা কি? 3 হচ্ছে আমাদের এই ব্লকটা আমরা উপরে শিফট করছি না? জি স্যার। তারপরে হবে a = এখানে হবে 0.4 × 18, একই জিনিস, প্লাস হবে এখানে মাইনাস, এই পাশে হবে প্লাস। বুঝছো? এই শুধু এটা একই জিনিস, সেম থিং, শুধু এখানে মাইনাস আছে আর এখানে প্লাস। এটা মাইনাস আর প্লাস, এর মাঝামাঝি হতে হবে এরিয়ার এ। তাহলে এখন দেখো এখানে কত দেখো তো হয়, 7.2 হয়, তাই না? 7.2 - 3, তাহলে হলো 4.3, তাই না? বুঝছো এটুকু? এটা হলো 4, এটা 7.2 হয়, সরি 4.2, 7.2 মানে এখানে 7.2 - 3, তাহলে 4.2 হবে। 4.2 greater than a less than, এখানে কত হবে? 7.2 + 3, 10.2, এটা আসে না? বুঝছো এটা? তাহলে এরিয়া দেখো, তাহলে এখন আমরা যদি 1টাকে ওই পাশে নিয়ে যাই, তাহলে আমাদের যে এই এ পার্টিশনের যে এরিয়া হবে সেটা 4.2 থেকে বড় হতে হবে, কিন্তু 10.2 থেকে ছোট হতে হবে, অর ইকুয়াল, রাইট? তাহলে দেখো আমরা যদি এখন 1 নিয়ে যাই ওই পাশে, তাহলে এই পাশে এ পার্টিশনের এরিয়া কত হবে? 5 হবে না? জি স্যার। তাহলে তো এটা স্যাটিসফাই করে। জি স্যার। বুঝছো? তার মানে তাহলে আমরা এটা মুভ করতে পারি। কিন্তু যদি মনে করো এইটার এরিয়া যদি 4 হতো, এই 3, এইটার এরিয়া মনে করো 4, আর এইটার এরিয়া যদি আমি 2 দিই, তাহলে আমাদের টোটাল কিন্তু 18 থাকবে। কিন্তু এই কেসে দেখো এটা হবে না, কিন্তু তাহলে এটা স্যাটিসফাই করে না। বুঝতে পেরেছো? তাহলে এটা যদি স্যাটিসফাই না করে, তখন আমরা 1টাকে আর শিফট করতে পারবো না, তখন আমাদেরকে যেতে হবে তাহলে পরেরটায়। তাহলে ব্লক 5 কে তখন আমাদের শিফট করতে হবে, বুঝছো? তাহলে ব্লক 5 ধরো আমরা এই কন্ডিশনটাই নেই, তাহলে ধরলাম যে আমরা 1টা আমাদের বেশি আছে, বইতে যে এক্সাম্পল আছে ওটা এরকমই আছে, এটা স্যাটিসফাই করে না বলে, ধরো এটা স্যাটিসফাই করে না, তাহলে দিস ইজ নট স্যাটিসফাইং, তো আমাদের এটা দিস কন্ডিশন ইজ নট স্যাটিসফাইং, সো উই ক্যানট মুভ দিস, right? We cannot move this one. We have to move one, no, move 5. এইটা তখন আমাদের এই পাশে আনতে হবে। এই পাশে আনলে তখন কি হবে দেখো, তখন আবার এরকম ক্যালকুলেশন করতে হবে। তাহলে তখন কি হবে? এটা ক্যালকুলেশন করলে আমি উপরেরটা মুছে দেই। স্যার এরিয়া ফ্যাক্টর ধরার কি কোনো রুলস আছে স্যার? মানে কোন পাশেরটা ধরবো? না, ওই যে পাশ দেওয়া থাকবে, যদি 2 পাশ দেওয়া থাকে তাহলে 2 পাশই ধরতে হবে, কিন্তু নরমালি এক পাশ দেওয়া থাকে। বুঝছো? স্যার এরিয়া ফ্যাক্টরের মানটা দেওয়া থাকবে? হ্যাঁ, এরিয়া ফ্যাক্টরের ভ্যালু দেওয়া থাকে। মনে করো তুমি, আমরা এই এরিয়া ফ্যাক্টর শুধু এই সাইডেরটা দেওয়া আছে, এই সাইডেরটা দেওয়া আছে, এই পার্টিশনেরটা,
আর বিটটা দেওয়া নাই, এই সাইডে হলো বি, বিটা দেওয়া নেই, কিন্তু আমরা এখন এই 5টা মুভ করে লেফট সাইডে নিয়ে আসবো, তাই না? নিয়ে আসলে তখন দেখো তো এরিয়া ফ্যাক্টর স্যাটিসফাই করে কিনা, তখন এ সাইডে স্যাটিসফাই করে কিনা। 0.4, এটা টোটালটা একই থাকবে, 0.4 ইন্টু 18 মাইনাস, এবার কি হবে বলো তো, -2 মাইনাস, এবার আমরা 5 চেঞ্জ, 5টাকে মুভ করছি তো উইল বি -2, তারপর এরিয়া ফ্যাক্টর এ, এটা হবে তাহলে সেম 0.4 ইন্টু 18 প্লাস 2, তাহলে এরিয়া কত হবে দেখো তো এখানে 7.2, 5.2 এ, এখানে একটু প্লাস মাইনাস 9.2, এটা আসলো না? এখন এটা যদি আসে দেখো তো এই পাশে যদি এই পাশে চলে আসে তাহলে কত আসে এই পাশে? 9 আসে স্যার। এই পাশে যদি চলে আসে 2 4 8, কত আসে এটা? 6 9 হয়, 9 স্যার। 9, তাহলে স্যাটিসফাই করে, তাই না? তাহলে এটা স্যাটিসফাই করে, আমরা এটাই কনসিডার করি। তা যদি স্যাটিসফাই করে, so it's satisfying, so if it is satisfying then we have to move this 5 into this side, তাহলে দেখো এবার কি রকম হবে, তাহলে আমরা যখন 5টাকে এই পাশে নিয়ে আসি, তোমাদের আবার পুরো নতুন করে রাখতে হবে, কিন্তু আমি যদি 5 এই পাশে নিয়ে আসি, ধরো এই পাশে যদি আমি 5 নিয়ে আসি, তাহলে 5 এর সাথে কি কানেকশন ছিল? 3 কানেকশন ছিল না? এর এরিয়া ছিল 2, আমি ছোট করে লিখলাম 2, এই যে এই লাইনটা ছিল, তাহলে এই যে গ্রিন লাইন 3টা ছিল, আমি সেই গ্রিন লাইন এখানে দিচ্ছি, এখন পরে মুছবো। আর এখান থেকে 1 থেকে আবার 5 এর ছিল একটা কানেকশন, তাই না? ঠিক আছে, 3 থেকে 5 এর ছিল না? না 3 না, এটা 1 থেকে 5 এর ছিল, তাহলে সেটা আবার আমি এখানে দিচ্ছি, ডন্ট ক্রস ইট। সো দিস ওয়ান, আরেকটা ছিল কি 4 থেকে 5 পর্যন্ত। এখন আমি তাহলে এই লাইনগুলি মুছে দেই, ওগুলি থাকবে তাহলে 4 থেকে 5 এরকম আছে, তাই না? আমরা দেখো ওই ডটেড ওইটা রেড লাইন কিন্তু ঠিকই আছে, বুঝছো এটা? এখন আমরা again will calculate those gain without 5, এখন আমরা কিন্তু 5 কে নিতে পারবো না, তাই না? 5 ফিক্সড, সো স্যার আমরা তো 1 এর জন্য ইকুয়েশনটা স্যার স্যাটিসফাই করছিল, তাহলে 1টাকে ওই পাশে কেন নিব না? না না, 1টা স্যাটিসফাই করে নাই, তুমি খেয়াল করোনি আমি ওইটার ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম যে? জি স্যার। খেয়াল করোনি? আমি যে এই 3 এর ভ্যালু এখানে 5 ছিল, 5 রে 4 করে দিয়েছিলাম যাতে এটা স্যাটিসফাই না করে। ও আচ্ছা, জি স্যার, জি স্যার, বুঝতে পারছি। প্রথমে 5 দিছিলাম, সেটা স্যাটিসফাই করে গেছিল, জি স্যার। পরে আমি ওই 5 এর এই 3 এর এরিয়া 5 এর থেকে নিয়ে 4 করে ওর থেকে 1 নিয়ে এখানে অ্যাড করেছিলাম, যাতে আমাদের টোটাল এরিয়া 18ই থাকে। জি স্যার। তাহলে এখন দেখো, এখন নতুন একটা হয়েছে, এখন দেখো হাউ মেনি কাট, নতুন ডায়াগ্রামে 3, তাই না? কাট ইকুয়াল টু 3 নাও। তারপর এখন আমাদের 5 ফিক্সড, 5 হলো ফিক্সড, এখন আমাদের গেইন বের করতে হবে ডেল G1 ডেল G2, আমরা এখানে করি ডেল G3 ডেল G4, এখন আমরা কুইক বের করতে পারবো, বলো তো কত হবে? 1 কত হবে এখন? 2 minus 2 2 minus 2 মানে 0, 2 এর জন্য কত হবে? 1 minus 1 0, রাইট? 2 3 এর জন্য হচ্ছে 0 minus 0 minus 1 2, yeah, minus 2, আর কোনটা বাকি আছে? 4, 4 এর জন্য 2 minus 1 2 minus 1 মানে 1, তাহলে দেখো এখন কোনটা হবে? এখন তাহলে আমাদের কোনটা মুভ করতে হবে? 4k 4 এর ম্যাক্সিমাম গেইন হচ্ছে। জি স্যার। কি হচ্ছে ধর হচ্ছে না।
দেখো তাহলে কি হলো, আমরা এটা 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 যেটা বলছিলাম যে এখন যে আমরা 5 কে যে কি জানি করলাম, স্যার একটু কাইন্ডলি রেকর্ডিংটা স্যার অন করে দিন। হ্যাঁ রেকর্ডিং তো বন্ধ হয়ে গেছে আবার। এটা কোনটা আবার, এটা আবার কি বলে, রেকর্ড করতে দিচ্ছে না কেন? নাও okay, so what we have seen, এটা কি দেখছিলাম আমরা, now we are trying to কোনটা মুভ করতে চাই আমরা, 4। দেখো 4 যদি আমরা মুভ করি তাহলে লেফট সাইডে চলে আসবে না, রাইট? বুঝছো এটা? 4 যদি আমরা এই সাইডে নিয়ে আসি তখন আমাদের এরিয়া কি হবে, 0.4 এই সাইডে এরিয়া ফ্যাক্টর, এই যে দেখো 4 নম্বর ব্লকের এরিয়া হলো 7, এটা হয়ে যাবে তাহলে 0.4 ইন্টু 18 প্লাস 7, এখানে দেখো কত হয়, 0.2 হয়, আর এখানে হবে 14 পয়েন্ট, এখানে তো a, এরকম হয়, তাই না? বুঝছো এটা? জি স্যার। মানে আমরা যে এই যে অ্যাকর্ডিং টু দ্য গেইন আমাদের এখন 4 নাম্বার ব্লকটা শিফট করতে হবে, তাহলে 4 নাম্বার ব্লকটা যদি আমরা রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে নিয়ে আসি তখন তো এরিয়া ফ্যাক্টর আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে, তাহলে দেখা যাবে যে এরিয়া এ হতে হবে তোমার 0.2 থেকে বড় আর 14.2 থেকে ছোট। এখানে যদি এখন এটা নিয়ে আসি তাহলে দেখো তো কত হয়, এটা হলো 7 আছে, এখানে 2, এটা 4 প্লাস 2 6 and 9 and 7 16 হয়ে যায়, তাই না? বুঝছো? ইয়েস স্যার। তাহলে এরিয়া রিকোয়ারমেন্ট নট ভ্যালিড, এটা বলতে হবে এখানে, এরিয়া রিকোয়ারমেন্ট নট ভ্যালিড, এটা বলার পরে তাহলে আমরা 4 নম্বর আমরা মুভ করতে পারবো না ব্লক। নেক্সট কোনটা ব্লক চেঞ্জ করতে হবে তাহলে আমাদের, 1 অথবা 2, তাই না? স্যার। যেহেতু 1টা আগে আছে আমরা 1টা তাহলে চেঞ্জ করি, 1টা তাহলে আমরা ওই সাইডে নিয়ে যাব, বুঝছো? তাহলে আমাদের তখন এরিয়া কত হবে দেখো, তাহলে 0.4 ইন্টু 18 মাইনাস 1 এর এরিয়া হলো 3, 0.4 ইন্টু 18 প্লাস 3, তাহলে এটা হবে 4.2 নাকি, 4.2, এটা হবে এদিকে হবে 10.2, সরি হবে এখানে 10.2, তো দেখো তো সেটা হয় কিনা আমাদের, 4 1টা যদি ওইদিকে নিয়ে যায় তাহলে এখানে থাকবে হলো 3 আর 5, 3 আর 5 থাকলে আমাদের এরিয়া হবে 4 প্লাস 2 6, তাহলে স্যাটিসফাই করে, তাই না? তাহলে আমরা এখন 1 মুভ করব, 1 যদি মুভ, তাই না? আমি একটু উপরে লিখি, আমি সবগুলি নাম মুছে শুধু এই 1টা কই পাশে নিয়ে যাচ্ছি, আমি এখানে নিয়ে আসছি 1, এখানে 2, এই 1টা আমি এখন মুছে ফেলবো, স্যার তাহলে কি এখন মানে এরিয়া বি এর এরিয়া ফ্যাক্টর লাগবে না স্যার? না, আমাদের তো এরিয়া ফ্যাক্টর একটা যেটা দেওয়া থাকবে শুধু সেটা কনসিডার করলে হবে, আর বাকিটা অটোমেটিক হয়ে যাবে। আচ্ছা স্যার। দুইটা তো দরকার নাই, দুইটা মেইনটেইন করতে হবে না,
পাশে গেলে যেটা থাকবে সেটা, আর এই পাশে থাকলে ওইটা যেটা আচ্ছা হয়। বুঝতে পারছি স্যার। 1 এখন ওই সাইডে নিয়ে গেলে দেখো 1 এর সাথে কানেকশন আছে কোনটা কোনটা, 1 এর সাথে 2 আছে, 1 এর সাথে 2, তাহলে আমরা 2 তে দিয়ে দিই। তারপরে এটা 1 ছিল, 1 এর সাথে 4 এ আছে কানেকশন, সেটা আমরা এই পাশ দিয়ে দিয়ে দিই 1 এর সাথে 4। আর আছে কি দেখো 1 এর সাথে 3 আর 1 এর সাথে 5 আছে, তাই না? তাহলে এই দুটো তো থাকবে না, তাই না? এই দুটো চলে যাবে না, এই দুটো থাকবে না। তাহলে 1 এর সাথে 3 হবে, 1 এর সাথে 3 আর 1 এর সঙ্গে 4 এরকম হবে। তাহলে এখন দেখো তো কাটের সংখ্যা কত? স্যার 3 হ্যাঁ বলো। স্যার 5 যখন মুভ করেছিলাম ওটার আগে যখন দেখেছিলাম তখন তো 1 স্যাটিসফাই করেনি, এখন আবার কিভাবে স্যাটিসফাই করলো? হ্যাঁ? 5 মুভ করার আগে যখন 1টা দেখেছি তখন দেখলাম যে 1 স্যাটিসফাই করে নাই, হুম। এখন আবার স্যাটিসফাই কিভাবে করলো? এখন করলেই দেখো তো তুমি 5 চলে আসছে না এই পাশে, আগে তো তখন তোর 5 ছিল না, ও আচ্ছা আচ্ছা। তখন 1 আর 3 ছিল না, দুটা ছিল। তার মানে কি এখন এই 1 টা পাশে গেছে আর 5টা আগে এই পাশে চলে আসার জন্য এর এরিয়া বেড়ে গেছে এখন। ও আচ্ছা স্যার। দেখো এখন এখন দেখো তো কাট কত, হাউ মেনি কাট, এখনো 3 কাটই আছে, বাট স্টিল আমরা তো আমাদের এরকম চলতে থাকতে হবে। তাহলে আমরা কোন কয়টা নিলাম, তাহলে আমাদের কয়টা মুভ করেছি আমরা, ফার্স্টে কোনটা মুভ করেছিলাম জানি? ফার্স্টে 5 5 না না, তার আগে ও না, আগে তো একটা মুভ আগে তো করেছি, জি স্যার 5 মুভ করেছি, এখন 1 মুভ করেছি, তারপরে এখন নেক্সট কোনটা যাব আমরা? ও এখন তো আমাদের আবার এইগুলি বের করতে হবে, তাহলে এখন ফিক্স আর এখন আরেকটা ফিক্সড হয়ে গেল 1 আনফিক্সড 1 ফিক্সড। তাহলে থাকলো হবে আর 3টা। তাহলে আমাদের বের করতে হবে 2 3 4 del G2, del G3 and del G4। এখন সব নতুন হবে আবার। এখন দেখো 1 এর কত হবে? 2 এর 1 হচ্ছে 2 0 হবে 2, ও না 2 তো 1 তো নাই, এখন 2 এর জন্য রাইট, 2 এর জন্য দেখো এখানে 1 ওখানে 1, 0 তাহলে minus 2 0 2 তাহলে -2। আর কত আরেকটা হচ্ছে 3 এর জন্য 3 1 minus 1 0 জি স্যার 1 1 3 হলো 0, আর 4 এ 4 স্যার 1 0 2 1 minus 1 2 হলো -1। তাহলে এখন দেখো তোমার এখন কোনটা শিফট করতে হবে, তাহলে 3, তাই না? এটা 3 না সবচেয়ে গেন বেশি, yes sir স্যার 3 3 যদি এখন ওই সাইডে নিয়ে যাই তাহলে দেখো এরিয়া ওই আবার সেই একই ফর্মুলা, রাইট? 0.4 ইনটু কত 18, আমরা এটা 0.72 দিয়ে দিই, বারবার এটা না দিয়ে, রাইট? জি স্যার না 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 7.2 7.2 স্যার 7.2 মাইনাস 3 টা পাশে যাবে, তাহলে এটা তো 4 হবে না? 4 7.2 প্লাস 4, তাহলে এটা হলো কত 3.2 এরিয়া 11.2। এখন দেখো তো আমরা কোনটা কি জানি শিফট করব, 3 টা পাশে নিয়ে গেলে এই পাশে এরিয়া থাকে 2, দেখো স্যাটিসফাই করে না। জি স্যার করে না 3 যদি পাশে নিয়ে যাই তাহলে এই পাশে শুধু থাকবে 5, জি স্যার তাহলে এর 5 থাকলে তখন এই পুরো এই পার্টিশনের এরিয়া হয়ে যাবে 2, সো ইজ নট স্যাটিসফাইড, তাই না? জি স্যার তাহলে আমরা কোনটা জানি 3, তাহলে এটা স্যাটিসফাই করে না। তারপরে তাহলে নেক্সট হলো 4, তাই না? জি স্যার 4টা নিতে হবে, তাহলে 4 হলো এটা থেকে এটা বেশি, তাহলে 4 যদি এখন নিই তাহলে আমাদের আবার 4 এরটা দেখতে হবে, 4 এরটা কত হয়, তাহলে এরিয়াটা 7.2 মাইনাস 4 এর হলো 7, 7.2 প্লাস 7, দেখো কত হয় এটা, এটা 0.2 এরিয়া 14.2, তাহলে এটা হবে, রাইট? জি স্যার এটা নাকি বেশি হয়ে যাবে, দেখো তো 7 না 4 যদি এই পাশে চলে বেশি হয়ে যাবে, স্যাটিসফাই করবে না নাকি হবে? হ্যাঁ 4 প্লাস 2 6 and 7, ও না হবে, স্যার হচ্ছে স্যার হবে। তাহলে তার মানে আমরা এখন তাহলে 4টাকে এই পাশে আনতে হবে, জি স্যার 4টাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের আবার এখন 4টাকে এই পাশে আনলে আমাদের একটু চেঞ্জ করতে হবে, রাইট? ডায়াগ্রামটা
আমি একটু 3টা উপরে নিয়ে যাই সরাইয়ে, তাহলে 4টা আমরা এই জায়গায় আনতে পারবো। right? দেখো আমি একটু 3 উপরে নিচ্ছি, সাথে কি কি কানেকশন ছিল, এখানে যদি আমি 3 ড্র করি, এখানে আমি 3 ড্র করলাম, না ব্ল্যাক দেই, এটা 3, এখানে 3 ছিল তো, 3 এর সাথে কানেকশন ছিল শুধু 5 আর না 5টা আমরা একটু উপরে নিয়ে যাই, এটা ধরে উপরে নিয়ে যাই, right? এখানে নিয়ে যাই 5, তাহলে আমাদের কানেকশন কোনটা কোনটা, আর 4টা আমরা নিচে নিয়ে আসবো। তাহলে আমাদের দেখো 5 এর সাথে এটা কানেকশন ছিল 1, এটা ছিল 3 এর সাথে, রাইট? আমাদের পাশাপাশি থাকলে ভালো হতো। 1 থেকে 3 ছিল আর 1 থেকে 5 এ ছিল, 1 থেকে 5 এ ছিল। আমরা এই দুটো লাইন মুছে দেই, রাইট? এরকম ছিল, আমি এইটা পুরোটা ধরে উপরে নিয়ে গেছি। আর এখন আমরা এখন 4টাকে এখানে নিয়ে আসবো, 4 এর সাথে 5 এর কানেকশন আছে, 3 আর 5 এর মধ্যে একটা ছিল না? 3 আর 5 এ ছিল না, হ্যাঁ 3 আর 5 এ ছিল। আর এখন এই 5 এর সাথে কিন্তু 4 এ ছিল, রাইট? এখন কিন্তু 4 আমরা এখানে নিয়ে আসছি, তাহলে কি হবে দেখো, এখন 4 আমরা যদি এখানে নিয়ে আসি, তাহলে 4 এর সাথে এই কানেকশনটা এখানে চলে আসবে, এখন এটা চলে আসবে, এটা থাকবে না। আর 2 এর সাথে তাহলে 4 এ চলে আসবে, তাহলে এটা চলে আসবে, এটা থাকবে না। আর হলো 1 এর সাথে 4 এর আছে, তাহলে আমাদের একটা 1 এর সাথে আবার 4 এর লাগবে, এরকম আসবে। তাহলে আমাদের এই পুরাটা এরকম হবে। এখন কিন্তু দেখো কাট, নাম্বার অফ কাট কিন্তু বেড়ে গেছে, দেখেছো? এখন কিন্তু 4 হয়ে গেছে কাট, রাইট? ওকে, তাহলে আমরা দুটো ফিক্স করেছি, আর এখন আমরা কোনটা শিফট করলাম? 4 শিফট করলাম। সো নাও 4 ইজ ফিক্সড। তাহলে আমরা 5 আমরা এক জায়গায় লিখে রাখি, এখানে 5 4 and 1 ফিক্স। তাহলে এখন আমাদের বের করতে হবে 2 আর 3 এর জন্য। 2 আর 3 কত হয় দেখো, 2 আর 3 2 এ স্যার হচ্ছে 0, 2 তে কত হবে? 2 তে 0, 2 থেকে 1 নো 1 1, হ্যাঁ রাইট, 1 minus 1 is 0, আর 3 তে 3 তেও 0, 3 তেও 0, 3 তেও 0, রাইট? 1 minus 1 0, রাইট? তাহলে তুমি যে কোনো একটা নাও, যে কোনো একটা নাও। 2 যেহেতু আগে আছে, 2 নিলে অবশ্য 1 থেকে যাবে শুধু, রাইট? তুমি যে কোনোটা নিতে পারো, ইটস বেটার টু কনসিডার 3, মানে তোমার বিজি আমরা, ওকে ঠিক আছে, 1 আমরা 2টাই আগে নিই, যেহেতু এটা সিরিয়ালি আগে আছে। এখন দেখো এরিয়া কত হবে, তাহলে 7.2 মাইনাস 2 এর এরিয়া কত? 2, আমরা তো ওইগুলি ভুলে গেছি, সেই এরিয়াগুলি। 4 এর এরিয়া ছিল বোধহয় 7, আর 5 এর এরিয়া ছিল 2, আর 1 এর এরিয়া কত ছিল? 3 মনে হয়, না মনে হয় 5 এর 2 ছিল, আর হচ্ছে 5 এর 2 ছিল, এটা মনে আছে। 4 এর 7, 3 তে মনে হয় 4 ছিল। 3 তে 4 ছিল, এটা লাগবে আমাদের। এখন তো 3 করা হয়নি, তাহলে দেখো তো টোটাল এরিয়া 3 2 5, হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে। তাহলে 7.2 মাইনাস আমরা কোনটা সরাচ্ছি এখন? 2, মুভিং 2, রাইট? 2 কনসিডার করলে তো এরিয়া হলো 2, এরিয়া 7.2 প্লাস 2, তাহলে কত এটা? 5.2, 9.2। দেখো তো এটা বেশি হয়ে যায় বোধহয়, 2 যদি এই পাশে আনি, এটা অলরেডি 7 9, জি স্যার, বেশি হয়। এটা বেশি হয়ে যায়, তাহলে এটা স্যাটিসফাই করে না। তাহলে 3 নাও, 3 নিলে কত হবে? 3 যদি আমরা ওই, না 3 না, 3 না তো, এটা কোনটা জানি ছিল, হ্যাঁ 3, 2 আর 3 না, হ্যাঁ 3 যদি 3 স্যাটিসফাই করে কিনা দেখো। 7.2 মাইনাস 4, না 3 কোনটা, রাইট 4, 7.2 প্লাস 4, তাহলে এখানে হবে 3.2, 11.2। তো দেখো 3টা যদি আমি ওপাশে নিয়ে যাই,
আমাদের এই দিকে হবে 7 প্লাস 2 9 হয়, তাহলে স্যাটিসফাই করে। স্যাটিসফাই করে। স্যাটিসফাই যদি করে তাহলে আমাদের আমরা এখন তাহলে মুভ করব হলো 3, উইল মুভ 3, 3 মুভ করলে 3 ওই সাইডে চলে যাবে এবার, রাইট? 3টা যদি ওই সাইডে চলে যায় তাহলে ডায়াগ্রামটা কেমন হবে? আমরা আমাদের এই দুটো একটু উপরে আমরা, আচ্ছা আমরা দেখো এই যে, তাহলে এখন বুঝতে পারছো তো এই যে রেড লাইনটা, আমরা রেড লাইনটা শুধু ওইদিকে সরাই দেই তাহলে তো হয়ে যাবে না? এরকম দিয়ে আছে না তোমাদের ইসে দেখালাম স্লাইডে? হ্যাঁ কারণ ওই যে আসলে তার মানে কি পুরোটা আসলে ওইদিকে, জি স্যার। হ্যাঁ রাইট? আমরা বারবার ওই ড্র করাটা ঝামেলা হচ্ছে, এরকম এই জন্য এই লাইনটাকে ড্র করেছে ওই পাশ দিয়ে। এখন দেখো কি হয়, এখন হাউ মেনি কাট? এখনো এখন স্টিল 4 কাট। জি স্যার। তাহলে 4 কাট থাকলে আর আমাদের আমরা এখন ফিক্সড হয়েছে কোনটা? 3 ফিক্সড, তাহলে আর বাকি আছে শুধু 2। তাহলে 2 আর আমাদের গেইন বের করার দরকার নেই, এখন 2 দিয়ে আমরা এরিয়া বের করতে পারি। দেখো তাহলে 2 যদি আমরা এই সাইডে শিফট করি তাহলে আমার এবার কত হবে আমাদের? এখন এই রেড লাইনের এই পাশেরটুকু হলো এ আর এই পাশেরটুকু বি। যদি আমরা এখন শিফট করি তাহলে 7.2 মাইনাস এটা এরিয়া হলো 2 এ 7.2 প্লাস 2, তাহলে এটা 5.2 এ 9.2। দেখো তো এখানে আমরা যদি 2 এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে কত হয়? 2 9 আছে 11, তাহলে এটা করা যায় না, তাই না? নট ভ্যালিড। বুঝতে পেরেছো? এই 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 ব্লকটা যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে এখানে অলরেডি 9 আছে আমাদের এরিয়া, 2 প্লাস 4 7 9, আর এইটা যদি নিয়ে আসি আমরা এই পাশে তাহলে 11 হয়ে যাবে, এটা বেশি হয়ে যাবে। জি স্যার। 9.2 কম থাকতে হবে, তাহলে আমরা আর চেঞ্জ করতে পারবো না, রাইট? জি স্যার। এখন এখন দেখো এই যে যেটা ছিল যে পর্যন্ত আমরা করেছি, এখন আমরা অল ডান। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে যতগুলি আমরা সবগুলি মুভ করেছি এখানকার সবচেয়ে কম কাট কোনটাই ছিল, ব্যাকে যেতে হবে এবার, রাইট? আমরা তো তোমরা তো লেখো নাই কেউ বোধহয়, না? তাহলে আমাদের রেকর্ডিং দেখতে হবে। একসময় বোধহয় কাট 2টা ছিল না? জি স্যার, আই গেস 5 সরানোর পরে সম্ভবত প্রথমটা একবার করার পরেই 2টা কাট 2 হয়েছিল, শুধু প্রথম 5 শিফট করার পরে, তাই না? বুঝছো? জি স্যার। তাহলে ওইটা তাহলে আমাদের হলো কি বলে ওইটাই হলো অ্যান্সার, রাইট? তার মানে শুধু 5টা শিফট হবে, তার মানে তখন লেফট সাইডে কি থাকবে? 1 3 5 না কি কোনটা? না 1 2 5 এন্ড 3 আর 4 থাকবে রাইট সাইডে, তাই না? সেটাই। তাহলে তোমাদের ওই যে ভিডিও দেখে ওটা আবার